Чемпионат Республики Саха-Якутия по волейболу среди мужских команд «Первая лига». Матч между командами Намского Улуса и города Якутска. Афанасьев, вторая категория, Ленина Кангаласки. Второй судья Арьян Дурнин, третья категория, Тан-Тан. Секретарь матча Айлида Иванова, вторая категория, город Якутск. Судьи на линии Игорь Сидоров, Владимир Егоров. Главный судья соревнований Анатолий Чемерзанский, первая категория, город Якутск. Dari video foto bahasa para cedar, video hari kerana dilakukan pun darah itu sedikit mengenai kita sama foto nam foto itu sama mana darah itu perkara itu sama mana jadi kita kip juga sebaliknya bahasa kita. Sangat kalau kata itu saya sama kita belahan usaha sama itu kita sedang tengah nafas atas mana itu isi kesan atau kalau itu. Jarak sama ras Darah dengan sangat kuis di kebun awasta pada saat asus dengan dan yang baru hari mantap ke tanah desa Sentro desa Sentro Syok Fadri posisi anak kabaci dan hirau dan ini kajian bawah
Masih kembali ya bos. Teman-teman Allah sekolah Auda ngatan parang di pasangan kata di tak polo lagi bersidra pada sebentar. Dalam teman-teman yang keirangan ada, keirangan tanah, tangga, ada yang dimakan, anak kecil dengan pengulur, pesta orang yang tidak ada, orang yang sangat tidak tahu. Ada masalah jenis setro. Masih kembali. Betul terkaya. Udah anda kalau sama ternyata orang pada saat awal itu Kata yang kirimkan email, lalu saya selaya kata aja, masih dia, Pavel membuka mantan terowongan kita, jadi kita hanya kita. Dalam melakukan kabinet asal serta sekolah baru dalam bisnis yang berwarna putih dan trio dalam daripada Asyika orang paling waktunya dalam paling tetap santai sama masih kembali dari waktu pelajaran orang shot David Osip Portugal dari Mutska atau Patace masih kembali waktu dari Sim darah masih kanan volta kendaraan betul dari darah bokap satu Allah jenis darah terus otaknya masih kembali warna skor sana ada orang terlalu kita jalan bisa dinyatakan pasti dengan kabar terus kalau yang apa terus apa yang warna asam terus warna organ Sidon Basilia pada saat akan bangkar terus jadi akan dalam akan tertular
Oh, terus tuh, kalau kata orang Messi kita, dari sekolah kalau orang Gabriel Klopp darah otak sekarang lagi Messi darah orang anak kolej santai. Dalam antara kerjaan Сожаление ошибается. Переатака со второй линии. И счет становится 11-11. Dalam antar dilanjutkan Uzbekistan asal pendekkan. Wakil Sidra dapat dibawa ke Kabaran Budir di bulan terdepan. Dan ditangkap mata di luar Mario. Dapat Aceh. Dalam skor putus bertegas, shot ternyata tadi nasib. Kalau kaman kalau yang suka, ini supaya ditangkap mata. Dari Estin Kirov. Oh, yang kepitan dari tengah Takola dari sudut Kanada. Dari pelatih Sidra. Stadion menang buat tes semuanya. Shot menang. Out, kalau yang nak fokus terus tak ada yang nak. 12-16, тайм-аут команда Намского Улуса. Dan tidak menangkap gol harus jadi magic sudah detik istirahat Aksan bola sebaliknya Vladimir Sidra pada sini terlalu darah jadi setelah keluar Otta Vladimir Sidra bisa dicetak oleh Syedid bola counter. Jadi utaranya lah, senyum dasarnya cara nonton tanpa yang kemudian sekretaris. Apakah sih yang bisa seterus dan penelitian? Melongkau. Замена команде города Якутска. Вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 4 Петр Андреев. Dari bagian
Анатолий Татаев колесо берет туди. Kalau teman Andre kan altta колесо туда. Дара, Владимир Пасси, Дара, вертисnya kata-kata Sina Pasti Wanaksan Wontong Swaduska pada saat Andre kepada Cipta Andre shot 19-13 пользу города Якутска. Kira disini tengah-tengah down para tertutup dalam pastikan Allah bateri jalan teruskan. Wanted Montoska dari best magic bar pada sangat Adrian Korea dari Wabang itu konsernya. Cara magic ganda. Тайм-аут команда Намского Улуса. Dari terdaftar penggunaan daya ternalar dan terdapat berupa tantangan. Pasti isi dari hasil terdaftar. Kalau tahu terbaca dari sudah. Shot 20-15 baca masih kembali mungkin ada yang jawab tertular Уже первая партия подходит к концу. Всем доброе утро. Первая игра первого дня чемпионата республики. Уже набрала ход полный. Счет у нас последний розыгрыш может быть у Якутска. Они ведут 24-16. И завершает комбинацию Гаврила Хлопков с короткого быстрого паса. Первая партия остается за городом Якутском. 1-0.
сегодня у нас также запланировано 4 игры в рамках групповой стадии. Напоминаю, идет чемпионат республики, первая лига среди мужчин, где звание сильнейших разыгрывают 8 лучших по рейтингу команд нашей республики. Вообще, последние годы в основном одни и те же сборные, которые целенаправленно занимаются, работают в развитии волейбола, которые вкладывают силы, средства, души, умы, сердца в волейбол, они, как правило, оказываются сильнее соперников, сильнее остальных. Мы уже знаем, какие у нас традиции волейбольные, в каком районе какие школы. На благо развития всего спорта республики и региона трудятся. Поэтому уже вправе прогнозировать, ожидать. Но в то же время все равно остается всегда некая доля на кураж, характер, везение, очень большое желание выиграть. Поэтому тем интересен волейбол в первой лиге, что призеры теоретически могут выйти все команды, которые заявлены в этом году, в этом сезоне, да? Но, как правило, в призерах остаются в основном одни и те же команды. Спасибо Айсену Жирготову, поделился очень ценной информацией по призерам первой лиги и чемпионата республики. Например, с 2018 года 6 раз подряд команда Намского района была в финале. Действующим чемпионом республики является Ленский район. Нам вторые, Якутск, которая перед вами сейчас играет слева в фиолетовых формах, они действующие бронзовые призеры. Сильнейшая подача Василия Тумфали приносит второе очко во второй партии 2-0. То есть перед вами сейчас играют действующие серебряные и бронзовые призеры чемпионата республики, да, команда номер 2, команда номер 3. В прошлом году чемпионат прошел в Ленске, и там на родной площадке команда Ленского района выиграла золото. До этого чемпионат состоялся в Чурапчинском районе, и все помним, Якутск тоже в драматичном финале выиграл у Намского района. Ленские ребята были третьими. В 2021 году в Якутске чемпионами стали Алекминский район, второе место Намский и третье также было у города Якутска. Так что, как поняли, сейчас зрители, уважаемые, сегодня первую игру представляют одни из самых титулованных команд нашей республики, сборная города Якутска и сборная Намского района. 4-1 во второй партии пока ведет Якутск. Гаврила Хлопков вводил мяч в подачу. Классная атака была в исполнении Аркина Кирова, но заступ второй линии показывает судья. 5-1. Денис Осетров, вчера мы его помним результативными атакующими действиями. Он сегодня тоже будет вкладывать много энергии
И такие вот хорошие удары в копилку своей сборной. 3-5. Зрелищная игра. Ну, другого мы от этих команд и не ждали. Будем дальше смотреть и наслаждаться. Закрыли Семена Васильева. И Егор Глухарев, тоже один из самых опытных разыгрывающих в Республике Саха, воспитанник Амгинской школы волейбола. Сейчас руководит действиями города Якутска. А Владимир Сидоров приносит очко на доигровке 7-4. Эффект неожиданности срабатывает, и Намский район отмечается хорошей скидкой 5-7. Андриан Григорьев, тоже молодой, высокий, перспективный. Защищается Якутск, и Кирилл Корнилов добивает, завершая комбинацию 8-5. Кирилл Корнилов, как вы уже знаете, родной сын Светланы Муратовой, воспитанник тоже Якутской школы волейбола. Показывают попадание на площадку 6-8. И Павел Абутов будет подавать. Будут стараться догонять. К сожалению, в аут улетает подача. Вчера одним из основных факторов проигрыша Татинскому району как раз послужила подача Намского района. Ребята никак не могут скоординировать свои движения в размерах спорткомплекса «Парус». Хотя у всех команд было время для опробования зала. Все приехали заблаговременно, почувствовали паркет, габариты. Но, тем не менее, подача, которая обычно у всех сильнейших команд играет ключевую роль, и сейчас продолжает оставаться определяющим моментом. Тем временем 10-е очко у Якутска, 10-7. Намскому району надо уже начать переломлять ход событий и показывать свои лучшие атаки. Вторым темпом классно завершает Василий Тумпали. Или это был Гаврила Хлопков? 7-11. Тайм-аут команды Намского РУСа. По вчерашним наблюдениям, утренние игры также начинались немножко вяло по сравнению с тем, что было после обеда. И
И такое ощущение, что с каждой игрой у нас темп накручивается, и уровень чемпионата проявляется с каждой игрой все сильнее. И сейчас давайте мы будем ждать борьбу уже во второй партии. Хотя вчера были случаи, когда просыпались команды только в третьей партии. Вместо игрока номер 5 на площадку выходит игрок номер 12. Алексей Дичковский вчера был в стартовой шестерке Намского района. Сегодня заходит замены вместо Семена Васильева. Сейчас посмотрим, какие положительные действия он ведет в игру своей команды. Классно было задумано, но по высоте немножко не совпали пасующий и нападающий. Но, в общем-то, блока не было. И в случае удачи все могло быть наоборот. Но сейчас 12-7. Кирилл Корнилов. Силовая подача не получилась. 8-12. Намцы стараются себя завести. 8-12. Очень низкая направленная подача. Один из самых опытных в составе Намской сборной, Марк Васильев. Помогает подачей. Очень быстрые, молниеносные атаки. Едва мяч поднимается над сеткой, так если нет умфали, то Сидоров обязательно заканчивает атакующие действия. Очень длинный был прыжок, но, наверное, какой-то сантиметровый заступ. Эркин Киров решится ли на силовую? Отлично. Вот это вот то, что он умеет. Намцы защищаются, и будет сейчас атака. Блок на месте намский. Сидоров поверх блока аут. Бьет, и 11-13. Зрителей с утра чуть меньше. Вчера. Но сейчас все будут поздравлять своих коллег, женскую половину, и быстренько прибегут любители спорта, волейбола на наши трибуны. И в отсутствие зрителей, шумового фона, командам остается только себя подбадривать, заводить, поддерживать, кричалки всякие запускать. Грамотное нападение в исполнении Дениса Осетрова. Очень много раз повторяли его имя вчера, имя, фамилию, что комментатор в зале, что мы в эфире. Денис Осетров, 2004 года рождения, воспитанник Намской школы волейбола. Вообще, если честно, очень радует, когда в составе ребята 2000-го года рождения и моложе. Вчера в составе Черепчинской команды также
Владимира Филиппова. Запомнили Игоря Афанасьева. Егор ошибается при подаче. Андриан Григорьев. Замене команде Намского Луса вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 2 Семен Гоголев. Семен Гоголев тоже 2002 года рождения. Заменяет Андриана Григорьева на подачу. И очередная ошибка Намского района в подаче. Номер 10 на площадку выходит Айтел Григорьев. 17-13. У сборной Якутска тоже есть подающий игрок. Такая коварная низкая подачка. По блоку Кирилл Корнилов. 18-е очко добывает для команды города Якутска. Вот это да, это была удачная находка для данного случая. Марк Васильев спокойно, первым темпом, 14 очко. Ну и подачку, пожалуйста. Снова аут. Очень много подарков сегодня со стороны намских ребят. Номер 11 на площадку выходит номер 4 Петр Андреев. Дает отдыхать своим лидерам Петр Пестряков. И сейчас Петр Андреев на подаче вместо Анатолия Татаева. Василий Тумфали заработал Jawana Sanusi Pewan Kamara dari Gusanya Triwolata Latar-latarnya terhadap Ralangolan 20-14. Какой-то неудачный отрезок для намской команды. Смена команды города Якутска вместо игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 19. Радислав Захаров Радислав заходит Захаров. вместо Гаврила Хлопкова практически вторым составом. Сейчас будет доигрывать Якутск 21-14. Ну и даже в такой ситуации можно обернуть ситуацию в свою пользу. Лисачев принимает. Но Абутову надо собраться, это точно. Являясь ключевым игроком в своей команде, он влияет на весь результат. Блок Якутска на месте. Но одиночным блоком Марк Васильев закрывает вышедшего на замену Радислава Захарова. 22-15. Слева у нас в фиолетовой форме играет город Якутск. Василий Тумфали. Касание сетки.
16-22. Алексей Дичковский. Хорошая доводка от Бергена Иванова. Но Тумфали касается антенны при нападающем ударе. 17-22. Добавок не получается, игра еще и в приеме. Намский район обладает определенным высоким уровнем и является той командой, которая может себя собрать, настроить, найти правильные слова, задумки какие-то воплотить и вернуть нам борьбу на площадку. Вчера Якутск также выиграл у Усть-Илтанского района со счетом 3-0. И сегодня ребята из столицы жаждут повторить вчерашнее табло 3-0. После этой игры у нас в программе заявлена встреча Татинский-Усть-Илтанский, а также игра с первой группы. И после обеда с 2 часов будет Горный Чурапчинский. И завершает программу встреча Мегино-Кангаласский и Ленский район. Приветствуем тех зрителей, кто к нам только что присоединился. Мы показываем чемпионат республики, первая лига, мужчины в спортивном комплексе имени Тимира Пинегина в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района. Вчера начался праздник волейбола, классное открытие. Все участники, тренеры, судьи отмечают высокий уровень организации чемпионата. Мегино-Кангаласский УЛУС впервые в истории проводит такой уровневый турнир, такая высокая волейбольная площадка. Велась многоуровневая, долгая, кропотливая работа. И зрители, организаторы, гости, сами игроки вправе от себя требовать качественный волейбол, лучшую игру, на которую каждая команда способна. Третья партия, пока 0-0. Алексей Дичковский заряжен. Будем ждать, верить и надеяться на как можно долгую встречу. Из-за того, что в первой лиге всего 8 команд, игр-то этих не так уж и много. Всего 4 игры в день, поэтому каждая встреча на вес золота для любителей волейбола.
И Kepimpinan нам, команды вам всем должно быть Егор понятно Глухарев. желание Алексей смотреть Лосковский. 5 партий почти во всех Кирилл встречах. Корнилов. Здорово. Блокаут. 2-1. Егор Глухарев и его фирменная подача. Берген Иванов классно достает. В итоге остается очко за Якутском. 3-1. Немножко улетает мяч в аут. И сейчас ответ в исполнении Алексея Дичковского. Алексей Дичковский. Оставляют Якутск без атаки. Добавок еще и ошибка при переходе средней линии. 3-3. Скидка будет. Сидоров тоже скидывает. Пока не удаются космические спасения у Данила Лисачева, но мы знаем его потенциал. И думаем, что обязательно усилится компонент защиты. Пока начало более ровное. 4-4. Вот уже третья подряд подача без ошибки. Но Кирилл Корнилов очередное очко с нападения с диагонали. 5-4. Татаев Анатолий будет подавать со стороны Якутска. И Эркин Киров справляется с высотой и расстоянием. Хорошо укорачивает удар. 5-5. Очень высокое техническое исполнение. При плохом пасе от блока находит вариант Василий Тумпали. Кирилл Корнилов будет подавать силовую. Как-то у нас тихо, понуро. Есть доводка. Блок якутский пока все прочитывает. И даже здесь везение на стороне Якутска. 7-5. На подаче Кирилл Корнилов. 6-7. И увидим ли мы
самую долгожданную подачу Абутова. В следующий раз. Но в начале партии все рискуют. Хотелось бы вернуть намцам подачу. Обменялись ошибками. При исполнении силовых подач 7-8. 2-0 по партиям ведет Якутск. Вот, хорошо достает Лисачев. Было касание. 9-7. С нашей позиции было видно, как... Ой, что там с Алексеем? Неудачное приземление. Хотелось бы избежать вообще всяких травм, 8-9. Тайм-аут команда Намского опасных Улуса. падений. Сейчас вызывают медика к Алексею Дичковскому. Надеюсь, ничего серьезного. Пока не будет продолжать, по всей видимости, Алексей Дичковский. И на поле выйдет Семен Васильев. 9-8. После этой игры у нас готовится команда Усть-Алдана и Татинского района. На первый взгляд группа Б, в которой как раз Намский, Замена команде Якутск, Намского Улуса вместе игрока номер 7 на площадку. Усть-Алданский и Татинский номер попали 5. все вместе Васильев. вчетвером. Кажется, на группой смерти. Но на второй взгляд группа А также крайне принципиальные. Там игры в каждом круге. Сейчас идет какая-то вязкая игра, в которую постепенно ввязываются и игроки Якутска. Улыбаются, пытаются себя в тонусе держать. 9-9. Марк Васильев будет подавать. Будет атака намцев. Ответ Якутска. Хорошо защищаются намцы. Тадаева тут ждали. Нет, Дичковский. Алексей сам зашел в игру. И тут ошибается Кирилл Корнилов. Намцы чуть ли не впервые выходят вперед. 10-9 в этой партии. Пробивает Володя Сидоров двойной блок. Григорьев Дичковский. Один из самых высоких блоков. За 190 рост у ребят.
Берген Иванов на месте. И Джумали. Даже с такой позиции, без разбега и со второй линии. 11-10. Тимур Константинов. Вместо либера. Какой-то прям на грани играют. Но эта атака, да, была в трос. 11-11. Алексей Дичковский. Подарок закрывает Семен Васильев. Достает Глухарев атаку Кирова. О, Сидоров! Это было очень впечатляюще. Без блока, быстро и до пола. 12-12. (13-12). Семен Васильев. Во избежание блока якутского намцы пытаются атаковать со второй линии. Но можно и так выходить из ситуации по блоку. В аут аккуратно закручивает Семен Васильев. На подаче. Обратная замена команде Намского замест игрока номер 5 вернулся игрок номер 7. Больше доверяют Денис Осетрову. Осетров. И Денис дальше будет сам играть в основном составе. 13-14. Намский блок заявляет о себе. 14-14. Середина третьей партии. И может быть сейчас настал тот момент. Показывают, что мяч в площадке. 15-14. На этот раз укорачивает подачу и на подающего берет тайм-аут команда города Якутска. Мы возвращаемся. 16-14. Отрыв 2 очка у намцев.
Кирилл Корнилов. Чуть было не закрыли Кирилла Корнилова, но Замена команды Блокаут. Якутска. Вместе игрока номер 11 на площадку выходит и игрок замена, номер которую 4 мы уже Петр видели Андреев. до этого. Вместо Татаева Анатолия на подачу выпускают Петра Андреева. В 15-16. Хорошая доводка. Отличная атака от Эркина Кирова. Мы пока не узнаем Эркина Кирова. Он обычно в разы острее, результативнее. Сейчас очень быстрая атака разрывает блок. И это красивый удар от Корнилова Кирилла. 16-17. Василий Тумфали. 17-17. Трудной ситуации. Разыгрывающие в основном играют через него. 17-17. Кирилл Корнилов будет подавать. Подает Кирилл Корнилов. Очень хорошая подача. Абутов одиночным блоком закрывает Гаврила Хлопкова. 18-17. 18-17. Павел Абутов. Поражает сила удара и дальность отскока от блока. Василий Тумфали. 18-18. Сам же идет на подачу. Алексей Яшковский. Владимир Сидоров. Но в этот раз удар Сидорова Владимира улетает в аут по диагонали. И 19-18. Вот сейчас за счет того, что в скорости чуть-чуть добавили намские ребята, они держатся на плаву. Но вот эта подача все еще остается Обратная замена города Якутска. Вместе игрока номер 4 неукрощенной. 19-19. Замена команды города Якутска. Вместе игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 24 Айтал Григорьев. Впервые выходит на площадку Айтал Григорьев, по-моему, на подачу. Счет пока у нас равный. 19-19. И даже такой мяч достают игроки Якутска, но Денис Осетров отмечает свое возвращение на первую линию плотным ударом и 20-м очком. 20-19. Марк Васильев. Не успевает Андриан Григорьев к блоку, и Сидоров пробивает одиночный блок Алексея Дичковского. 20-20. Не попал по пальцам. Алексей. 21-20. Но если для Якутска это может означать,
эта партия может означать победу, то для Намского района это уже критический счет. Вступаем в концовку, и обязательно надо вытащить третью партию, если хотят продолжить игру. 20-21. Пока единственный игрок, который остается в тонусе, это Алексей Дичковский в команде Намского района. 21-21. И человек, который пока в подаче единственный не ошибается. Еще и в защите отрабатывает Дичковский. Но что-то совсем командные действия разладились у игроков в сине-белой форме. 22-21. Якутск. Сидоров на подаче. Кирилл Корнилов бесперебойно поставляет очки для Якутска. 23-21. По тросу перекатывается мяч и уходит в аут в пользу намцев. 22-23. Если бы сейчас все трибуны взорвались, поддержали намских ребят, возможно, что-то было бы. Но Денис Осетров сегодня совсем не заметен. Добавок еще и в подаче ошибается. 24-22. Вернулся игрок номер 1. Говорил Охлопков. Матчбол у города Якутска. И такое ощущение, что только чудо может спасти намскую команду. Но нет, не сегодня. 25-22, 3-0. Поздравляем город Якутск с очередными 3 очками в рамках чемпионата. У них уже 2 победы в этой группе. Ну и практически обеспечили себе выход из группы. Итак, завершилась первая игра второго соревновательного дня. Чемпионат республики, первая лига. Мужчины оспаривают звание чемпиона, официального чемпиона нашего региона. И второй игрой зайдут команды Усть-Алдана и Татинского районов.